ओम श्री ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णुः प्रियां प्रेयसीं तद्वक्षः स्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालं कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। हरिः ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांत शांतिः सुशांतिर्भवतु। नमः सर्वेभ्यो अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य सच्चिदानन्दपरमेश्वरस्य अभयचरणारविन्दयुगले अकिञ्चनस्य साष्टाङ्गदण्डवत् प्रणामः। भवतां समेषाम् अद्यतनकक्षायां सुस्वागतं वितनोमि। भवन्तः सर्वे संस्कृतानुरागिणः पूर्वकक्षायां कादम्बरी ग्रन्थस्य नाम प्राक्कथनं श्रुतं वर्तते। इदानीं तस्य अग्रे स्थिताः विषयाः वयम् आलोचयामः। इतः परं तस्य बाणभट्टस्य किं किं वैशिष्ट्यमस्ति, अस्य ग्रन्थोपरि विवेचनं कथं करणीयमस्ति, तस्य विषये आलोचयामः। तेबे आसन्तु आपणमानंकु समस्तंकु आजिर एही कक्षाकु स्वागत। पूर्व कक्षारे आपण माने कादम्बरी ग्रंथर ग्रंथकारंक विषय किछि निर्दिष्ट व्याख्यान शुणिछन्ति। वर्तमान यार परवर्ती अवस्थारे आउ यार कौन कौन वैशिष्ट्य रही ग्रंथकारंकर एवं से तांकर द्वारा जो कृति रही जो ग्रंथ रही से ग्रंथ गुड़िक उपर टिके विवेचना करिबा। तबे देखंतु आपण मानक सम्मुखरे एक स्क्रीन रही। तेबे आसंतु से जो कादम्बरी ग्रंथर ग्रंथकार महाकवि बाणभट्ट तांकर पृष्ठभूमि तांकर वंश परंपरा तांकर परिवार उपर आपण जानिले। वर्तमान देखिबा तांकर द्वारा रचित होइथिबा कृति विषय रे। तांकर द्वारा रचित होइथिबा कृतय से केउ केउ कृति रचना करिसंती। तो आपण मानक सम्मुखरे कृति गुड़िकर नाम रही आपण माने देखि पारुथिबे। प्रथम कृति हेउछि हर्षचरितम, जहाँकि एक आख्यायिका। जमिति आमे गत पर्याय आलोचना करथिले गद्य साहित्य दुई भाग विभक्त कथा तथा आख्यायिका। कथा हेउछि काल्पनिक तथा आख्यायिक हेउछि सत्य घटना उपर आधारित बा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जार थाए। सेहि भली हर्षचरितम निजर आश्रयदाता हर्षवर्धन उपरे जो ग्रंथ रचना करा जायछि, जो आख्यायिक रचना करा जायछि, ताहार नाम होला हर्षचरितम। यहाँ पर एक कथा काव्य मध्य रही जार नाम होला कादम्बरी, जहाँ आमर प्रसंग पाठ्य विषय वस्तु कादम्बरी। यह समस्ते आपण माने जानिछन्ति एक कथा काव्य। यहाँ पर अन्य एक कृति रही चंडी शतकम। एटा प्रायतः परीक्षा आसी थाए। चंडी शतकम इत्यस्य रचनाकारः कः? तो उत्तर हेबो बाणभट्ट। चंडी शतकम जदि यार आपण विधा को अनुसरण करिवे, यह केउ विधा ना, यह हेउछि मुक्तक काव्यम। मुक्तक काव्यम चंडी शतकम यार विधा हेउछि, यह हेउछि मुक्तक काव्यम। यहाँ पर चतुर्थ नंबर कृति तांकर हेउछि मुकुटताड़िकम, जहाँकि एक नाटकम। एवं पंचम नंबर हेउछि पार्वती परिणय, जहाँ मध्य एक प्रसिद्ध नाटक। तेणु दुईटी नाटक तांक द्वारा रचित। गोटे हेउछि मुकुटताड़िकम एवं अन्यटी हेउछि पार्वती परिणय। गोटे रहुछि मुक्तक काव्य चंडी शतकम, गोटे रहुछि कथा कादम्बरी एवं अन्यटी रहुछि आख्यायिका हर्षचरितम। एही भली भावरे पांचटी कृति आपणक सम्मुखरे परिवेशित होइछि, जेउथिरु चंडी शतकम हो अथवा पार्वती परिणय हो परीक्षा बारंबार आसुछि। आ कादम्बरी विषय आपण जानिछन्ति, हर्षचरित विषय आपण जानिछन्ति। बाकी रहिला मुकुटताड़िकम। ए मुकुटताड़िकम हेउछि एक नाटक, जहाँकि बाणभट्टଙ୍କ द्वारा रचित। तेणु आशा करुछि बाणभट्टଙ୍କର समस्त कृति आपण माने प्रायतः आपणकर ज्ञान होइथिबो। यहाँ पर आमर विषय वस्तु जहाँ रही कादम्बरी नामक कथा, से कादम्बरी नामक कथा उपरे टिके आलोकपात करिबा।
तार ग्रंथ उपर टिके विवेचना करिबा ग्रंथ विश्लेषणम अथवा ग्रंथ विवेचनम कौन से ग्रंथ ना कादंबरी नामक कथा ग्रंथ तबे देखंतु ए जो कादंबरी शीर्षक से चयन करिसंती ए कथा काव्य निमंते से कादंबरी शब्दर शाब्दिक अर्थ से शब्दर कादंबरी शब्दर अर्थ कौन ना कादंबरी शब्दर अर्थ हेउछि मदिरा तार शाब्दिक अर्थ हेउछि मदिरा मदिरा शब्दर अर्थ है मद्य अथवा कई ताकू सोमरस कहती मदिरा मदिरा माने मद्य तो कादंबरी कहिबार तात्पर्य जहीपरि मद्यपान करने द्वारा एक मद्यप एठी तो मद्य शब्द माने आपण माने अन्यथा नेबे नाही एठी मद्य शब्द माने निशा अर्थ रे माने ग्रहण करा जाए नाही काहे ना यह रस रस संबंधित जेमति सोम रस जहाँ को पान कर सारिबा परे देवता माने मत्त हो जाती प्रमत्त हो जाती अन्य माने जिनस प्रति सेमानकर दृष्टि आकर्षित होई न थाए जहाँ चिंता करती गोटे विषय चिंता करती सेमती कादंबरी हूँ एक रसयुक्त सोम रसयुक्त एक रसाल वस्तु जहाँ को थरे पान कला परे जहाँ को आपण माने थरे आस्वादन कला परे अन्य विषय प्रति आपणकर लालसा उत्पत्ति हेब नाही आपण से कादंबरी उन्मत्ततारे कादंबरी नामक ग्रंथर उन्मत्तता आपण को घारिब आपण से उन्मत्ततारे से प्रमत्ततारे आपण घारी रहिबे अन्य विषय प्रति आकर्षित हेबे नाही तेणु बाणभट्टर गांभीर्य को बाणभट्टंकर एही कथार गांभीर्य को आखि आगे रखी से ही ग्रंथर नामकरण करिसेंति कादंबरी जार रसपान करने द्वारा आपण अन्य ग्रंथ प्रति आकृष्ट हेबे नाही आकर्षित हेब नाही सही ग्रंथ भितर बुड़ी रहिबे सही ग्रंथ आपन को निशासक्त करि रखिबो आपन को आसक्त करि रखिबो आपन को आकर्षित करि रखिबो तेनु कादंबरी नामकर ग्रंथर शाब्दिक अर्थ हेउछि मदिरा यदि यार आमर प्रकार आलोचना करबा एहा केउ विधा केउ प्रकार रचित ना एहा हेउछि एक कथा काव्य यार पृष्ठभूमि हेउछि कथा काव्य कथा काव्यर यदि कथानक को आम दृष्टिपात करबा कथा काव्यटी विशेषतः कहा उपरे पर्यवेशित ना काल्पनिक घटनावली उपरे पर्यवेशित ताले कादंबरी शब्दर मुख्य अर्थ है मदिरा यह हेउछि एक कथा काव्य एवं कथा काव्यटी कहा उपरे पर्यवेशित कहा उपरे आधारित ना काल्पनिक घटनावली उपरे आधारित यदि आम यही प्रसंग को यही कादंबरी नामक ग्रंथ को आलोचना करुछे तो आम जानी रखिबा ए कादंबरी जमती आम कहूचे श्रीमद् भगवत गीता पृष्ठभूमि उपजीव्य ग्रंथ कौन महाभारत सेमिति कादंबरी नामक कथा कथाकार केउठारु आनिछंती से कथार उपजीव्य ग्रंथ कौन से कथार आधार ग्रंथ कौन ना बृहत कथा एक ग्रंथ विशेष जहाँकर रचनाकार होउछन्ति गुणाढ्यंकर रचित बृहत कथारु एही कादंबरी नामक कथार उद्धृति एही गुणाढ्यंक रचित बृहत कथा हेउछि पैशाची भाषा रे आपण टिके जानि थांतु एही बृहत कथा उपरे मध्य किछि क्वेश्चन आसी पारे तो यह सहित बृहत कथार मध्य किछि वैशिष्ट्य आपण को वर्तमान प्रदान करा जाउछि बृहत कथा तार रचनाकार हेउछन्ति गुणाढ्य जार भाषा हेउछि पैशाची भाषा एही बृहत कथाटी संस्कृत भाषा रे रचित होई नाही पैशाची भाषा रे रचित होईछि यार जदि आपण संस्कृत अनुवाद देखिबे ताले दुई जण एहाको संस्कृत अनुवाद करिसंति जणे हेउछन्ति सोमदेव एवं अन्य जणे हेउछन्ति क्षेमेन्द्र बृहत कथा पैशाची भाषा रे रचित जार संस्कृत अनुवाद दुई जण विशिष्ट संस्कृतज्ञ करिसंति जनकर नाम हेउछि सोमदेव एवं अन्य जनकर नाम हेउछि क्षेमेन्द्र सोमदेवଙ୍କ द्वारा रचित पुस्तकर नाम हेउछि कथा सरित सागर ए बृहत कथा उपरे बा बृहत कथार संस्कृत अनुवाद सोमदेवଙ୍କ द्वारा जो करा जायछि से ग्रंथर नाम हेउछि कथा सरित सागर एवं क्षेमेन्द्रଙ୍କ द्वारा बृहत कथा उपरे जो संस्कृत अनुवाद करा जायछि ताहा हेउछि बृहत कथा मंजरी तेणु सोमदेवଙ୍କର कृति हेउछि कथा सरित सागर क्षेमेन्द्रଙ୍କର कृति हेउछि बृहत कथा मंजरी यह कादंबरी सहित संपर्कित नुहे यह बृहत कथा सहित संपर्कित बृहत कथा जार रचनाकार गुणाढ्य जहाँकि पैशाची भाषा रे रचित से बृहत कथार संस्कृत अनुवाद सोमदेवଙ୍କ द्वारा रचित होइछि जहाँकि कथा सरित सागर एवं क्षेमेन्द्रଙ୍କ द्वारा रचित होइछि जार अन्य नाम जार कृति हेउछि बृहत कथा मंजरी तेणु ये बृहत कथा जहाँ गुणाढ्यଙ୍କ द्वारा रचित तार एक अंश विशेष ताहार एक कथा रूप में आसी कादंबरी तेणु कादंबरी उपजीव्य ग्रंथ हेउछन्ति बृहत कथा यदि परीक्षा पड़ो तो कादंबरी आधार ग्रंथ कौन ना बृहत कथा
এই କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେଉଁ ରସରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଅଥବା ଏହାର ଅଙ୍ଗିରସ କ'ଣ ନା ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛି ଏହାର ଅଙ୍ଗିରସ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଶୃଙ୍ଗାରର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ତଥା ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର। କେଉଁଠାରେ ସଂୟୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାରର ବିବେଚନା କରାଗଲା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାରର ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସୁଖାନ୍ତ ମିଳନ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର। ତେଣୁ ଉଭୟ ଶୃଙ୍ଗାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଏହା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହାର ଅଙ୍ଗିରସ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଏଇ କାଦମ୍ବରୀ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କାଦମ୍ବରୀର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏ କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ନା ଗଦ୍ୟତ୍ରୟେଷୁ, ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଗଦ୍ୟତ୍ରୟେଷୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟମିଦମ୍। ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ତିନୋଟି ଗଦ୍ୟକୁ ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ ରୂପରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟକାର, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛି ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ବାସବଦତ୍ତା। ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଉଛି ବାସବଦତ୍ତା। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ କିଏ ନା ସୁବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବାସବଦତ୍ତା, ଦଣ୍ଡୀଙ୍କର ରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍ ଏବଂ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାଦମ୍ବରୀ। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟିକୁ ଗଦ୍ୟ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ରଚିତ କାଦମ୍ବରୀ। ଏହା ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଆପଣ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ରଚନା କରିନଥିଲେ ଅଥବା ଉପନ୍ୟାସ ରୂପକ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ଏକ କାବ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସକାର ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବାରେ ବାଣଭଟ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ରୂପରେ କାଦମ୍ବରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାଦମ୍ବରୀର। ଗଦ୍ୟତ୍ରୟୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହାପରେ ଯଦି ଏହାର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିବେଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ହେଇଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାଗ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବିଭାଜନ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହେଲା ଭାଗ। ତ ଏହି କାଦମ୍ବରୀ ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟା ହେଲା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ଏ ଯଦି ଭାଗ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ମାନେ ତାହାର ବିଭକ୍ତିକରଣ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କଥାନକ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥାନକର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କଥାନକକୁ ଗୋଟେ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଗ ଦେଖିଲେ ତିନୋଟି ଭାଗ, ଗୋଟେ ହେଲା କଥାନକ ଭାଗ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ହେଲା ତାର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ତାହା ବିଭକ୍ତ। ଯଦି ଏହାର ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବା ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କାଦମ୍ବରୀର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବାଣଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ବେଳେ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ତାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାପ୍ତି କରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ। ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଲିନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ? କାହିଁକି ନା ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କର ତ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତ କେଉଁ ପୁତ୍ର ସୁಯೋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସମାପ୍ତି କରିବାରେ, ତାହା କେମିତି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୋଚନ କାହାଣୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଣଭଟ୍ଟ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମରଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ, ମରଣାସନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡକାଇଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ଉକ୍ତି
गोटे वाक्यर अनुवाद करने कही संस्कृत अनुवाद करने कही से वाक्यटी हूँ कौन ना आगरे एक शुष्क काष्ठ पड़ी अछि आगरे एक शुष्क काष्ठ पड़ी अछि यार संस्कृत अनुवाद करा जाऊ बोली से दुई जन को प्रश्न करते निजर दुई जन पुत्र को तो तांकर प्रथम पुत्र कौन कही ना से ही वाक्यर साक्षात संस्कृत अनुवाद करते व्याकरण दृष्टिया जमिति तांकर उत्तर थिला जे शुष्क काष्ठ पतत्यग्रे शुष्क काष्ठ पतत्यग्रे यह हूँ प्रथम पुत्रंकर उक्ति किंतु जिते द्वितीय पुत्र पुलिंद भट्ट को पचरा जाइथिला से ही प्रश्न जे आगरे एक शुष्क काष्ठ पड़ी अछि यार संस्कृत अनुवाद कौन हेबो से समय पुलिंद भट्ट उत्तर देथिले निरस तरुरुह विलसति पुरतः देखंतु आपण माने मध्य एही संस्कृत अनुवाद शुणिकी निश्चित आपनकर मन आह्लादित होइथिबो एही भली एक वाक्यर एही भली एक संस्कृत अनुवाद होई पारे तो आगरे एक शुष्क काष्ठ पड़ी अछि जहां पुलिंद भट्ट निजर साहित्यिक भाषा रे निजर कविता चातुरी द्वारा परिवेश माने प्रदर्शित करथिले ताहा कोन होइछि ना नीरस तरुरुह विलसति पुरतः तेणु एही ज्ञान रे मुग्ध होई ए ज्ञान रे खुशी होई कादम्बरीर उत्तरार्ध को रचना करिवार दायित्व बाणभट्ट निजर योग्य संतान पुलिंद भट्ट को प्रदान करथिले तेणु से दिन ठारू कादम्बरीर उत्तरार्ध पुलिंद भट्ट द्वारा रचित होइथिला एवं तार परिसमाप्ति मध्य होइथिला एभली भाव में कादम्बरी ग्रंथर विभाजन आपण माने जानि पारले तो जदि आमे कादम्बरी ग्रंथर भितर प्रवेश करिवा तेबे यार मंगलाचरण अत्यंत प्रसिद्ध आपण माने समस्त जानिथिबे यार मंगलाचरण जहाँकि आमे जानिछे मंगलाचरण मुख्यतः तीन भाग विभक्त कौन ना नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक तो यही जो विधा रही जो मंगलाचरण कादम्बरी नामक ग्रंथ रही ताहा हेउछि नमस्कारात्मक ग्रंथ सॉरी नमस्कारात्मक मंगलाचरण ये नमस्कारात्मक मंगलाचरणटी वंशस्थ छंदरे रचित होइछि एवं एथरे काहांको उपासना करा जाइछि काहांको नमस्कार करा जाइछि काहांको प्रति प्रणति अर्घ्य प्रदान करा जाइछि ना त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मण नमस्कार ये त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मण त्रिगुण स्वरूप सत्व रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये भाव में तीनोटी गुणर सम्मिलित रूप से परम ब्रह्म को ये निजर प्रणाम कुसुमांजलि प्रदान करिसेंती ग्रंथकार बाणभट्ट ताले केमिति तांकर मंगलाचरण यह अत्यंत प्रसिद्ध गतथर मध्य यही मंगलाचरण आसीथिला परीक्षा रे आपणकर माने पीजीटी संस्कृत रे तो से आप देखिपे आप सम्मुखें मंगलाचरण रही रजजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः रजजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः तेणु एठारे त्रयीमयाय से तीनोटी गुणरे जे मय होइछन्ति मय प्रत्यय प्राचुर्यार्थे से तीनोटी गुणरे जे मय सन्निहित होइछन्ति से त्रयीमय से त्रिगुणात्मका से त्रिगुणात्मने नमः से त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को नमस्कार बोली से एठारे कहिछन्ति ताले से तीनोटी जाक परम ब्रह्म किए त्रिगुण स्वरूप केउ परम ब्रह्मंकर ना जन्मनि रजजुषे जन्म समय रे रजोगुण संपन्न बा रजगुण रे सृष्टि जन्म शब्दटी सृष्टि सृष्टि किए करिसेंती ना ब्रह्मा सृष्टिकार किए ब्रह्मा से केउ गुण संपन्न रजोगुण संपन्न रजोगुण संपन्न ब्रह्मा सृष्टि समय रे एवं कौन सत्ववृत्तये स्थितौ स्थिति जन्म समय जन्म पर आमर आसुची स्थिति अवस्था तेणु स्थिति रे गुण आमर कौन अच्छी ना सत्वगुण सत्ववृत्ति ताले सत्ववृत्ति कहार ना विष्णुंकर विष्णु होउछन्ति पालनकर्ता स्थितिकर्ता आमर स्थिति अवस्था से आमको पालन पोषण करिथांती तेणु स्थितौ सत्ववृत्तये आमर स्थिति रे आमर पालन पोषण रे सत्ववृत्ति सत्वगुण संपन्न से विष्णु आउ कौन प्रलये तमस्पृशे प्रलय प्रलय समय रे अंत समय रे विनाश समय रे तमः तमो गुण तेणु तमो गुण संपन्न किए ना शिव तमः शिव प्रजानां प्रलये प्रजानां स्थितौ प्रजानां प्रलये प्रजानां स्थितौ सत्ववृत्ति प्रजानां जन्मनि रजोवृत्ति
एवं प्रजानां प्रलये तमः वृत्तिः तमोगुणः। तेणु रजोगुण संपन्न सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सत्वगुण संपन्न स्थिति संपन्न अथवा पालन पोषण कर्ता विष्णु एवं प्रलयकार तमोगुण संपन्न शिव, ये तीन जन सम्मिलित रूप त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मिका बा त्रिगुण संपन्न परम ब्रह्म से पुणी केमिति ना अजाय, जहाँकर जे अज, जे अजन्मा, जे जन्म होई नाहंती, जहाँकर कौन से आदि नहीं किंबा अंत नहीं, जहाँ कौन से सृष्टि नहीं किंबा विनाश नहीं, से होछन्ति अज। से अजाय, अजाय नमः चतुर्थी विभक्ति, से अजं को, से जन्म रहित परम ब्रह्म को आउ कौन सर्ग स्थिति नाश हेतवे, जे सर्ग, सर्ग माने उत्पत्ति, स्थिति, स्थिति माने पालन एवं नाश विनाश, सृष्टि स्थिति एवं विलय, सृष्टि स्थिति नाशर जी होउछन्ति हेतु, जी होउछन्ति कारण, तांकु हेतवे चतुर्थी विभक्ति। तेणु अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे सृष्टि स्थिति प्रलयर जी होउछन्ति कारण, सेई त्रयीमयाय, से तीन गुणर बा से तीनोटी जाक वृत्तिर जे प्राचुर्य जहाँ पाखे रही से त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को मोर नमस्कार बोलिए। ठीक त्रिगुणात्मक परम ब्रह्मंकर, त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मंकर, ब्रह्मंकर जो त्रिगुण स्वरूप अच्छे सत्व रज तम सृष्टि स्थिति लय तार कारणभूत रूप से त्रिगुणात्मक परम ब्रह्म को एठारे नमस्कार करा जायछि वंशस्थ छंदरे आधारित नमस्कारात्मक मंगल चरण द्वारा। तेणु आशा करुछि यापर जदि केतेबेले प्रश्न पड़े मंगलाचरण उपरे तो आपण मैंने निश्चित भाव में यार उत्तर देवार समर्थ हो पारे। एथिरे त्रिगुण स्वरूप ब्रह्मंकर नमस्कार करा जायछि, जो तीनोटी गुण विषय में कहुई। सृष्टि हूँ रजगुण, स्थिति हूँ सत्वगुण एवं विनाश हूँ तमगुण। एवं ये तीनोटी जाक सृष्टि स्थिति एवं नाश, ये तीनोटी जाकर जी हेतु सी हूँ किए ना अज, जार जन्म ना, सी किए ना त्रयीमय आउ त्रिगुणात्मक, सी किए ना परम ब्रह्म। तेणु यही भाव में त्रिगुणात्मक परम ब्रह्मंकर एठारे नमस्कार करा जाइछि। तेणु आपण मैंने समस्ते ग्रंथर किछि ना किछि विवेचना निश्चित जानीपारे। यापर आम तो ग्रंथ विषय को प्रवेश कर सारी, ग्रंथर मंगलाचरण आम मैंने देखी सारी। तेणु ग्रंथर जदि आम पात्र परिचय उपर आलोचना करवा ताल आपण सम्मुखें एक टेबुल बनाई, एक सारणी प्रस्तुत करा जायछि। ए सारणी को देखिले आपण मैंने निश्चित भाव में यार पात्र परिचय पाइपर। तो ये नायक नायिका सहनायक तथा सहनायिका यही भाव में पात्रर चित्रण करा जायछि। तो आपण मान सम्मुखें एक सारणी प्रस्तुत करा जायछि, आपण माने उत्तम रूप से देखिपे। तथापि आपणकर सरलीकरण निमंते यहाँ मुझे निजर वक्तव्य प्रदान करुछि। एथरे नायक को आम जदि देखा तो नायकंकर नाम हेउछि चंद्रापीड़। जे जन हेउछन्ति धीरदत्त नायक, जदि आंकर प्रकार देखिए ताले ये हेउछन्ति धीरदत्त नायक। परीक्षा पढ़ी पारे चंद्रापीड़ केउं भली नायक ना धीरदत्त, कहीं ना से काहांकर अवतार, से हेउछन्ति चंद्रमांकर अवतार। जमी तांकर पूर्वजन्म आपण देखिए से चंद्रमा थिले। तेणु चंद्रमा जेहेतु देववंशी जन्म, से देवता विशेष, तेणु सी होउछन्ति धीरदत्त नायक चंद्रमांक ठारू चंद्रापीड़। तो चंद्रापीड़ंकर पिता हेउछन्ति तारापीड़, माता हेउछन्ति विलासवती। ताले तांकर पिता जे तारापीड़ से केउठार राजा ना उज्जयिनीर राजा, तेणु समस्तंकर स्थान होला उज्जयिनी। उज्जयिनीर सम्राट हेउछन्ति तारापीड़, तांकर राणी हेउछन्ति विलासवती एवं निजे तांकर पुत्र हेउछन्ति चंद्रापीड़, जे एथिरे नायक। ताले से चंद्रापीड़ंकर सेविका जने थिले। से चंद्रापीड़ंकर सेविकांकर नाम हेउछि पत्रलेखा। बारंबार प्रश्न पड़ुछि चंद्रापीड़ंकर सेविकार नाम कौन? पत्रलेखा। मन रखि थांतु। जहाँकर अन्य नाम हेउछि तांबूल करंकवाहिनी रोहिणी। यह तांकर अन्य नाम, भल भाव नजर दे थांतु। तांबूल करंकवाहिनी रोहिणी परीक्षा एमती पढ़ी पारे। तांबूल करंकवाहिनी रोहिणी का पत्रलेखा, सा का ना चंद्रापीड़स्य सेविका। से चंद्रापीड़ंकर गोटे अश्व रही, से अश्वर नाम था इंद्रायुध। से अश्वर नाम हूँ इंद्रायुध, जहाँकर पूर्व नाम हूँ कपिंजल। मन रखु ये नामटी मन रखी था कपिंजल। परवर्ती अवस्था यार उपर निश्चय चर्चा करा। तेणु चंद्रापीड़ंकर जो अश्व रही से अश्वंकर नाम हूँ इंद्रायुध। एटा आम नायकंकर विषय पढ़ुचे, जे होउछन्ति एही ग्रंथर नायक हीरो। तेणु तांकर अश्वर नाम था इंद्रायुध। से इंद्रायुधंकर पूर्व नाम था कपिंजल।
ଆଉ ଆମେମାନେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି 3ଟି ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ୍ରିଜନ୍ମ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଯେଉଁ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶୂଦ୍ରକ। ସରି, ଏଇଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ପରଜନ୍ମ ହେବା କଥା। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରକ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଯେ ନାୟକ। ତାଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଶୂଦ୍ରକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦିଶାର ରାଜା। ଏଟା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଭୁଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟାକୁ ଆପଣ ପରଜନ୍ମ କରିଦେବେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପରଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଶୂଦ୍ରକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦିଶାର ରାଜା। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଜନ୍ମ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ମଧ୍ୟମ ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଏବଂ ପରଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାୟକଙ୍କର ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି 3ଟି ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏତିକ ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଶୂଦ୍ରକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଚିତ୍ରଣ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ଚିତ୍ରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପରଜନ୍ମର ନାମ ହେଲା ଶୂଦ୍ରକ, ଆଉ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ନାୟିକା କିଏ? ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏହା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନାୟିକାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କାଦମ୍ବରୀ। ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାୟିକା? ନା ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ମୁଗ୍ଧା ନାୟିକା। ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ମୁଗ୍ଧା ନାୟିକା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାୟିକାଙ୍କର 3ଟି ଭେଦ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱକୀୟା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରକୀୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ପରକୀୟା, ଯିଏ ନିଜ ପତି ଉପରେ ଆସକ୍ତ, ସେ ସ୍ୱକୀୟା। ଯିଏ ପରପୁରୁଷ ଉପରେ ଆସକ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରକୀୟା। ଏବଂ ଯିଏ ସାମାନ୍ୟା, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପରକୀୟା ଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସ୍ୱପତି ଉପରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟା। ତେଣୁ ସ୍ୱକୀୟା, ପରକୀୟା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟା। ନିଜ ପତି ଅନୁରକ୍ତା ହେଲେ ସ୍ୱକୀୟା, ପରପତି ଅନୁରକ୍ତା ହେଲେ ପରକୀୟା। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟା ଯେ ଉଭୟ ପଟେ ଥିବେ, ସାମାନ୍ୟା। ତେଣୁ ସ୍ୱକୀୟା ତଥା ମୁଗ୍ଧା ନାୟିକା, ସେ ସ୍ୱକୀୟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେ 3ଟି ଭାଗ ରହିଛି ନାୟିକାଙ୍କର, ମୁଗ୍ଧା। ତେଣୁ ସେ ମୁଗ୍ଧା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। ସ୍ୱକୀୟା ତଥା ମୁଗ୍ଧା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ। କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଚିତ୍ରରଥ। ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଚିତ୍ରରଥ। ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମଦିରା। କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। କାହିଁକି ନା କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନାଁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯେମିତି କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ମା ନା, କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ମଦିରା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମା ନାମ ମଧ୍ୟ ମଦିରା। ତାଙ୍କର ସେବିକାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମଦଲେଖା, ସବୁ ମଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ କାଦମ୍ବରୀ, ତାଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମଦିରା, ତାଙ୍କର ସେବିକା ହେଉଛନ୍ତି ମଦଲେଖା, ଅଥବା କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ମଦନିକା ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଦଲେଖା, ମଦନିକା ଏକା। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରଥ। ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ଏବଂ ଯେମିତି ମଦିରା, ଯେମିତି ମଦଲେଖା, ସେମିତି ତାଙ୍କର ସଖୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମହାଶ୍ୱେତା। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମହାଶ୍ୱେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ନାୟିକା କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମଦିରା, ସେବିକା ହେଉଛନ୍ତି ମଦଲେଖା ଏବଂ ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶ୍ୱେତା। ସବୁ ମରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଚର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଚରଟା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ପକେଇ ଦେଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାହେଲେ ଅନୁଚର ହେଉଛନ୍ତି କେଉରକଃ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଅନୁଚରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କେଉରକଃ। ଅଥବା କେଉରକଃ କାହାଙ୍କର ଅନୁଚର? ନା କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଅନୁଚର। ସେ କେଉରକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୀଣାବାହକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାବାହକ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ରହିବ ବୀଣାବାହକ କହ ନା କେଉରକଃ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି କେଉରକ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଅନୁଚର ହେଉଛନ୍ତି କେଉରକଃ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୀଣାବାହକ। ତ ଇଏ ଗଲେ ନାୟକ ତଥା ନାୟିକା। ସେମିତି ଆଉ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ସହନାୟକ ତଥା ସହନାୟିକା। 2 ଜଣ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସହନାୟକ। ତ ଆମେ ଯଦି ସହନାୟକଙ୍କର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ସହନାୟକଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ବୈଶମ୍ପାୟନ କିଏ? ନା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସଖା। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ସେଥିରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଇଡ୍ ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତା ରୂପରେ, ତାଙ୍କର ସହନାୟକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ।
ତ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଯଦି ଏଠାରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହନାୟକ ରୂପରେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ଚିତ୍ରଣ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ବୈଶମ୍ପାୟନ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକନାଶ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସମ୍ରାଟ ତାରାପୀଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶ। ଆପଣ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଉଜ୍ଜୟିନୀର ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାରାପୀଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସମ୍ରାଟ ତାରାପୀଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକନାଶ। ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ସମ୍ରାଟ ତାରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ନାୟକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏ ସହନାୟକ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୈଶମ୍ପାୟନ, ଦୁଇ ଜଣ ପରମ ବନ୍ଧୁ। ରାଜାପୁତ୍ର ବା ରାଜକୁମାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁମାର ଦୁଇ ଜଣ ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ତଥା ବୈଶମ୍ପାୟନ ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାୟକ ବା ସହନାୟକ। ସେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମନୋରମା, ପିତାଙ୍କର ନାମ ଶୁକନାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମନୋରମା। କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ସେ ସମ୍ରାଟ ତାରାପୀଡ଼ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକନାଶ। ତେଣୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ, ଉଭୟ ନାୟକ ତଥା ସହନାୟକଙ୍କର। ସେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେମିତି ସହନାୟକ କାହାର ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ରକ ବୋଲି, ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପୂର୍ବ ନାମ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ନାମ ହେଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତାହେଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେମିତି ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ପୁଣ୍ଡରୀକ, ଯାହାଙ୍କର ସଖା ଥିଲେ କପିଞ୍ଜଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିଥିଲି ଯେ ଅଶ୍ୱ, ଚନ୍ଦ୍ରାୟୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ, ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାୟୁଧ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କପିଞ୍ଜଲ, ସେ କପିଞ୍ଜଲ କିଏ ନା ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ସଖା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ହେଉଛନ୍ତି ସହନାୟକ। ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଉଛି ପୁଣ୍ଡରୀକ ଏବଂ ପରନାମ, ଏଠି ପୂର୍ବ ନାମ ପୁଣି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଏଟା ପରନାମ, ଏଟା ହେଉଛି ପରନାମ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଏଟା ପରନାମ। ତ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପରନାମ କ'ଣ ନା ଶୁକ। ସେ ଶୁକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେ ଶୁକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରୀକ, ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାଦମ୍ବରୀରେ ତିନୋଟି ଜନ୍ମ କାହାର ଅଛି ନା ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ଅଛି ବା ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ଅଛି। ସେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଯେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଅଛି ଏକା କଥା, ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ଅଥବା ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ଅଛି ତିନୋଟି ଜନ୍ମ। କିଏ କିଏ ନା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ, ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୈଶମ୍ପାୟନ, ଥାର୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶୁକ। ସେମିତି ଆଉ କାହାର ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ଅଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରମା, ମଧ୍ୟମ ଜନ୍ମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶୂଦ୍ରକ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ଏଇ ଉଭୟଙ୍କର ଅଛି, କାହାର ନାୟକଙ୍କର ଏବଂ ସହନାୟକଙ୍କର। ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଶୂଦ୍ରକ। ଏପଟେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୁଣ୍ଡରୀକ, ବୈଶମ୍ପାୟନ, ଶୁକ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ନାୟକ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ଶୂଦ୍ରକ। ସହନାୟକ କିଏ ନା ପୁଣ୍ଡରୀକ, ବୈଶମ୍ପାୟନ ଏବଂ ଶୁକ। ତ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ସେ ଶୁକ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଶୁକ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ, ଯାହାକି ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଏବଂ ସେ ଶୁକଟି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ବୃକ୍ଷର ହେଉଛି ଶାଳମଲି ବୃକ୍ଷ। ବିନ୍ଧ୍ୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା, ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀରେ ଥିବା ପମ୍ପା ସରୋବର ନିକଟସ୍ଥ ଶାଳମଲି ବୃକ୍ଷରେ ଏହି ଶୁକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ, ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁକଟି ଆସିଲେ, ଏଇ ଶୁକଙ୍କୁ କିଏ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଶୂଦ୍ରକ। ଶୂଦ୍ରକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ରକ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? ୟାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। କିଏ ଶୂଦ୍ରକ ନା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବା ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ଯେ ପରଜନ୍ମ ଶୂଦ୍ରକ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବୈଶମ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ଯାଇକି ଶୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ସହନାୟକ ରହିବେ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ରହିବେ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ସେତେବେଳେ ସହନାୟକ ହୋଇଯିବେ ବୈଶମ୍ପାୟନ। ଯେତେବେଳେ ନାୟକ ହୋଇଯିବେ ଶୂଦ୍ରକ ସେତେବେଳେ ସହନାୟକ ହୋଇଯିବେ ଶୁକ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନାୟକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସହନାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ନାୟକ ସହିତ ସହନାୟକ। ନାୟକ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କ ସହିତ ସହନାୟକ ରୂପରେ ପୁଣ୍ଡରିକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ। ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼, ସହନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶମ୍ପାୟନ। ସେମିତି ପରଜନ୍ମରେ ବା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରକ, ସହନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶୁକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଶୁକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ରକ। କିଏ ନା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ। ତାପରେ ସେ ଶୁକକୁ କିଏ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରାପ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ହାରିତ। ସେ ହାରିତ କିଏ ନା ଜାବାଲି ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ବା ଜାବାଲି ଋଷିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହାରିତ। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଜାବାଲି ଋଷି। ଏଠି କଥାବାଚନ ବୋଲି ପଡ଼ିଛି, ତ କଥାବାଚକ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାବାଲି ଋଷି। କଥାବାଚନ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ଜାବାଲି ଋଷି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁକ ହେଲା, ଏଇ ଶୁକର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁକ ଜନ୍ମକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରାଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜାବାଲି ଋଷି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍, ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏଠାରେ ରହୁଛି ଯେ ଏଇ କଥାର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଜାବାଲି ଋଷି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଜାବାଲି ଋଷି। କାହାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ପୁତ୍ର ବା ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ହାରିତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ତାପରେ ଯେମିତି କହିଲେ ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାମ ହେଲା ପୁଣ୍ଡରିକ। ସେ ପୁଣ୍ଡରିକଙ୍କର ପିତା କିଏ ନା ଥିଲେ ଶ୍ୱେତକେତୁ, ମାତା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତିନୋଟି ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି, ତିନୋଟି ଜନ୍ମରେ ତିନୋଟି ବାପା ମା। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ପୁଣ୍ଡରିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ଶ୍ୱେତକେତୁ, ମାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ହେଲେ। କହିବି ତ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତକେତୁ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ପୁଣ୍ଡରିକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ। ବୈଶମ୍ପାୟନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିତା ହେଲେ ଶୁକନାଶ, ମାତା ହେଲେ ମନୋରମା। ଶୁକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିତା ରହିଲେ ଶୁକ, ମାତା ବି ରହିବେ ଶୁକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଅଣାଯିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଚାଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯିବ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଜନ୍ମରେ ତିନୋଟି ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ଡରିକଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତକେତୁ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ସହନାୟିକା। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ ନାୟକଙ୍କର ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ, ସେମିତି ବୈଶମ୍ପାୟନ ଯେଉଁ ସହନାୟକ ଅଛନ୍ତି ବା ପୁଣ୍ଡରିକ ଯେଉଁ ସହନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହାଶ୍ୱେତା, ଏକ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାବାଦିନୀ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରୁଛି ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ବା ଅଧଲିଖିତ ଏସୁ କା ବୀଣାବାଦିନୀ, ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ ମହାଶ୍ୱେତା। ମହାଶ୍ୱେତା ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାବାଦିନୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ବୀଣା ଉପରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା, ବୀଣାବାଦନ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେ ବୀଣାବାଦିନୀ। ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ହଂସ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶ୍ୱେତା। ସେମିତି ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କାଦମ୍ବରୀ। ତେଣୁ ମହାଶ୍ୱେତା ଯେମିତି କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଚିତ୍ରରଥ, ସେମିତି ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ହଂସ। ଏ ଦୁଇଟି ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇଟି କୁମାରୀ, ଦୁଇଟି ପୁତ୍ରୀ, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ। ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ହଂସ, ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଗୌରୀ। ଏଇ ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହଂସ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରୀ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ସହଜ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ଆସିଛି, ସେ ନିଜର ମାନେ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରତର ନାମ ହେଲା କୌମାରୀ ବ୍ରତ। ସେ ଆଜୀବନ କୌମାର ବା କୌମାରୀ ରହିବେ, କୁମାରୀ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକଙ୍କର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ କାରଣବଶତଃ, କେଉଁ କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରେମିକ ତଥା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ବିଚ୍ଛେଦ କାରଣରୁ ଏଠି ସହନାୟିକା ମହାଶ୍ୱେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କଠୋର ବ୍ରତକୁ ପରିପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି କୌମାରୀ ବ୍ରତ। କାହା ନିକଟରେ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ନା ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟରେ। ଅଚ୍ଛୋଦ ସରୋବର ନିକଟରେ କୌମାରୀ ବ୍ରତକୁ ଆଜୀବନ ପରିପାଳନ ପୂର୍ବକ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସହନାୟିକା ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ସେବିକାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ତରଳିକା। ଏଠି ତିନି ଜଣ ସେବିକା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସେବିକା ପତ୍ରଲେଖା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସେବିକା ମଦଲେଖା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶ୍ୱେତାଙ୍କର ସେବିକା ତରଳିକା। ଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମଦନିକା, ତରଳିକା, ପତ୍ରଲେଖା। ପତ୍ରଲେଖା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ କାଦମ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ଏଠି ଯେହେତୁ ନାୟକ ନାୟିକା ସିଏ, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ଜଣେ ସେବିକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପତ୍ରଲେଖା। ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସେବିକା ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ରଲେଖା, ଯିଏ ପତ୍ରକୁ ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ମାନେ ନାୟକ ନାୟିକା। କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ଯିଏ ସେବିକା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ମଦଲେଖା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଦିରା, ତେଣୁ ମଦିରା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ତେଣୁ ମଦଲେଖା। ଏହା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ବାକି ଯେଉଁଟା ରହିଲା ତରଳିକା, ସେଇଟା ଆପଣ ମହାଶ୍ଵେତାଙ୍କ ନାମରେ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ମହାଶ୍ଵେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବାହାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌମାରୀ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କପଟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସେବିକା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ତରଳିକା। ତେଣୁ ମହାଶ୍ଵେତାଙ୍କର ସେବିକାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ତରଳିକା, ଚନ୍ଦ୍ରାପୀଡ଼ଙ୍କର ସେବିକାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପତ୍ରଲେଖା, ତଥା ନାୟିକା କାଦମ୍ବରୀଙ୍କର ସେବିକାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମଦଲେଖା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଅଥବା ପାତ୍ର ପରିଚୟ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେମିତି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ବୁଝାଇ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବେ। ତ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥି ଉପରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରହିଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜର ସ୍ୱୀୟ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଠନ କରାଗଲା ଆପଣ ତାହା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବେ, ନିଜେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ।